ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਲੁਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਅਰਸ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो पिछले वीकेंड तो हुण तक 2-3 खबरां जिहड़ियां सिख हलकियां दे विच ही ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं सोशल मीडिया ते। पहलां राजस्थान दे हवाले नाल आई कि किवें एक सिख ग्रंथी जिहड़ा बाइक ते जा रहा सी उस नूं गुंडियां वल्लों रोक के उस ते केस कतल कीते गए, उस तो जिहड़ी धन राशि खोई गई और उस दा राजस्थान दे विच कांग्रेस दी सरकार है पर इस वेले हिंदू तो भी गुंडियां दा इन्ना बोलबाला चारे पासे कि वो जिहदे नाल जो मर्जी करन, ना कोई रिपोर्ट बनती है ना कोई उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई हुंदी है। असीं पिछले कई महीनों दे विच कई रिपोर्टां देखियां। चंडीगढ़ च भी होया कि भाई सेंट्रल सर्विस कमीशन दे जां जिहड़े सेंट्रल बोर्ड कोई नीट एग्जाम कोई फलाना हो रहा है, किरपानां लवाइयां, कड़े लवाए, कई थां ते ऐसा होया जिथे दस्तार ला के आने लई कहा गया। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਗਈ ਕੜੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੜਾ ਲਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਨਰਵਸਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ डिस्कस हो रही है और वो बठिंडे दे विच जिहड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है उस दे विच कड़े लुआण दी लाइन और सिख बच्चों को कहा गया भी तुसी जे कड़े पा के जाना है तो तुसी अंदर। हुण किरपान और ये इन्हां चों बहुत सारा तबका वो है कि जिन्हां ने जदों 1999 च सरदार सिमरनजीत सिंह मान और सरदार ध्यान सिंह मंड उन्होंने जिहड़ा किरपान नाल पार्लीमेंट 'ਚ जा के सौं चुकण की गल कीती सी ते उहदे उत्ते बहुत सारिਆਂ ने जिहड़े ने मजाक कीते, अज तक भी करते हैं। देखो जी ईवन उस वेले टौड़े ने कहा सी अंदर किहड़ा गतका खेडना है, पर सिमरनजीत सिंह मान होरां दी ये लाइन सी कि भी मैं ये क्योंकि आर्टिकल 25-20 सानू हक दिंदा है किरपान पहनण दा भी ते रखण दा भी। पहनना गातरे वाली किरपान है, रखना 3 फुटी किरपान है और ईवन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कोई किरपान का साइज़ भी मुकर नहीं है तो बाद इन्होंने 9 इंची तो फलाना बना लिया। उन्होंने कहा मैं तो इत्थे देखना चाहता कि मैं चुन के आया लोगों का पर की एज ए मैंबर पार्लीमेंट मैनू मेरा हक मिलता है कि मैं किरपान रख सकता। लेकिन अज वो गल किरपान तो 3 फुटी तो गातरेवाड़ी तो आई वो भी लुहाण तक एयरलाइनस और एग्जामिनेशन दूजिया फिर तुहाडी पग तुहाडी निशानी है वो लुहाण तक आ गए। ਹੁਣ ਕੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਮੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਨਾਨਕਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੜਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਗਿਫਟ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵੀ ਮੁਨਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ तो कई बार जो तुहानू भावें किसी दे नहीं भी ने कि तुहानू हथ च कड़ा नज़र आता है बीबी दे जां तुहानू लगदा भी ये सिख है और वो भी आके तुहानू सत श्री अकाल बुलांदा। सो मतलब ये है भी ये कड़ा घट्टो घट्ट एक पछाण दे तौर ते हालां देखो देखी दूजियां ने भी पाउणे शुरू करते लेकिन सिख दे लई जिहड़ा कड़ा है तो मिनिमम है। लेकिन अज पंजाब की ये हालत हो गई कि भी तुसी पंजाब दे विच जिहड़ा अपने सूबे दे विच भी कड़े दे नाल
ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੌਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੌਧੀ ਜੈਨੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਰਿੰਗ ਫਿਊ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੱਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਿਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਰਹਾਓ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਵੈਰਾਗ ਪੈਂਗ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਵਸਲ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਵਿਛੋੜੇ ਔਰ ਦੀਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ, ਕਿ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਥਾਨ, ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਮ। ਹੁਣ ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਸ਼ੌਤ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਿਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਰੂਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਵਸੇਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਰੂਹ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵਜੂਦ ਚੋਂ, ਜੈ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ, ਤਨ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਕਾ ਚਾਓ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਹਾਤ, ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ, ਤਾਂ ਕੋਏ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ
ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਉਹਦੇ ਕੰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਉ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੰਕਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਰੂਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਪਈੜੈ ਸਹਿ ਸੌ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸਹੁਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਵਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਏਂਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੇਕਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੋਏ, ਪਈੜੇ ਸਹੁ ਸੇਵ ਤੂੰ ਸਹੁਰੜੇ ਸੁਖ ਵਾ, ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਰੂਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਦ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਝਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਪੇਕੇ ਹੈ ਵਿਆਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁਕਲਾਵਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੁਕਲਾਵਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦ ਮੁਕਲਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਸਹੁਰੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਪਤੀ ਔਰ ਉਹ ਮੁਕਲਾਵੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਝਣਾ, ਹੁਣ ਵੰਝਣਾ ਇਹ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਾਣਾ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਝਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਆਫ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਸਪੁਰਦੇ ਆਤਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਝਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੌਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਮਾਨ ਪਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਨਾਰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰੱਖ।